بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد سلطان نور الدین زنگی کے مکمل حالات اور واقعات اس ویڈیو کی شکل میں کمپلیٹ ڈاکومنٹری آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، مورخین اسے خلفائے راشدین کے بعد تمام مسلمان حکمرانوں میں سب سے زیادہ اور بہترین قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے ہیرو آف اسلام میں شمار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بے مثال اوصاف اور صفات سے نوازا تھا۔ وہ ہمیشہ کتاب و سنت پر عمل کرنے اور خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی سیرت میں ان لوگوں کی جھلک دکھائی دیتی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ اس کی مملکت کے طول و عرض میں شراب کی ایک بوند بھی نہ ملتی تھی اور نہ ہی شراب رکھنے کی اجازت تھی۔ اس نے شاہی خزانہ رعیہ کی ضروریات کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ اس کی چہتی ملکہ نے ٹھنڈی آنس بھر کر اخراجات کی تنگی کی اس سے شکایت کی۔ تب اس نے اپنا تاریخی جواب اپنی بیوی کو دیا کہ بانو، افسوس ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ مجھے خدا کا خوف بیت المال کی طرف ہاتھ بڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ میں صرف اس کا امین ہوں اور اس میں سے ایک درم کا بھی مستحق نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ ہمسس شہر میں میری 3 دکانیں ہیں، ان پر تمہارا اختیار ہے، چاہے تم انہیں بیچ ڈالو، چاہے ان کے کرائے سے اپنی ضروریات کو پورا کر لو۔ ناظرین کرام، یہ مسلمانوں کے عظیم سلطان نور الدین زنگی تھا، جو چند نقوش قدسیہ میں شمار کیا جاتا ہے، جو کہ ایک عظیم عالیشان سلطنت کا فرما رواں ہونے کے باوجود فقیرانہ زندگی بسر کرنے پر فخر محسوس کرتا تھا، جس کی نظروں میں تواناؤں اور ناتواناؤں کی ایک ہی حیثیت تھی، جس کا عدل اپنے اور بیگانے، مسلم اور غیر مسلم سب کے لیے ایک جیسا تھا۔ اپنے تو خیر اپنے بیگانے بھی اسلام کے اس بطل جلیل کی عظمت کے متعارف ہو چکے تھے۔ مشہور انگریز مورخ گین سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں جو کچھ لکھتا ہے، اس کا ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کچھ اس طرح سے کیا ہے۔ عماد الدین زنگی کے نامور بیٹے نور الدین زنگی کی سپاہگارانہ صلاحیت نے دمشق کی حکومت کو حلب کے ساتھ ملا کر شام کو صلیبی طاقتوں کا سال تک کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہر مارکے میں اپنے حریف کو شکست دے کر اسے بدتدریج اپنی سلطنت کی حدود کو دجلہ سے لے کر دریائے نیل تک کے ساحلوں تک وسیع کر دیا۔ ناظرین کرام، سلطان نور الدین زنگی ہجری 511 میں طلوع آفتاب کے وقت پیدا ہوا۔ اس کی جاہ ولادت موصل شہر تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی والدہ ماجدہ موصل کے والی جر کمیشن کے بیٹے ناصر الدین کی بیٹی تھی۔ سلطان ایسے پرآشوب دور میں پیدا ہوا جب مسلمانوں کے اندر کمزوریاں، پست ہمتی، نفاق اور بے اتفاقی عروج پر تھی۔ قریب تھا کہ مسلمانوں کی ساری سلطنتیں صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی، مگر یکا یک رحمت الہی جوش میں آئی اور اس نے سلطان نور الدین زنگی کو اسلام کی برہنہ شمشیر بنا کر میدان عمل میں لا کھڑا کیا۔ اس نے فرزندان توحید پر باطل پرستوں کی ہولناک جلگار کو اپنی بلند ہمت اور اپنی قوی بازو سے روکا۔ مصر کی کمزور اور فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے اس پر گندگی کو دور کیا، جو کہ وادی نیل کی عظمت کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی، اور پھر ایک ایسی عظیم قوت کی بنیاد ڈالی جس سے تمام یورپ کے اوپر لرزہ سا طاری ہو چکا تھا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد اس کے 2 بڑے بیٹے یعنی کہ سلطان عماد الدین زنگی کے بعد اس کے 2 بڑے بیٹے سیف الدین اور نور الدین کے درمیان اس کی سلطنت تقسیم ہوئی۔ وہ اس طرح تقسیم ہوئی کہ موصل شہر پر سیف الدین حکمران رہا، جبکہ حلب پر سلطان نور الدین زنگی کی حکومت تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے باپ عماد الدین زنگی نے نصراتیوں پر حملہ آور ہو کر اپنا شہر الروحان چھینا تھا۔ الروحان کا حکمران ان دنوں جوسلین تھا، جو کہ بھاگ کر ایک دوسرے شہر تل باشر کی طرف چلا گیا تھا۔ عماد الدین زنگی جب شہید ہو گیا، تب اس جوسلین ثانی کو مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا، مسلمانوں کے شہر الروحا پر شب خون مارا اور مسلمانوں کے محافظوں کو رونتا ہوا شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس موقع پر مسلمان چوکنا ہو گئے تھے۔ انہوں نے شہر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل کر کے محفوظ کر لیا تھا اور قلعے کے دروازے بند کر کے جوسلین کا مقابلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ اب شہر پر جوسلین کا قبضہ ہو چکا تھا اور شہر کا جو قلعہ تھا وہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا اور مسلمان اس کا دفاع کر رہے تھے۔
इस मौके पर अल रोहा शहर के बेबस और लाचार मुसलमानों ने नूरुद्दीन जंगी को अपनी मदद के लिए पुकारा। जब मदद के लिए पुकारा तो नूरुद्दीन जंगी का खून खोल उठा और 10,000 का लश्कर लेकर वो हलब शहर की तरफ निकल पड़ा और बड़ी बरक रफ्तारी के साथ अल रुहान शहर का रुख किया। और वहीं पर दूसरी तरफ नूरुद्दीन जंगी के बड़े भाई सैफुद्दीन को जब मौसल पर खबर हुई कि अल रुहान के मुसलमान मुसीबत में हैं और उसका छोटा भाई नूरुद्दीन जंगी उनकी मदद के लिए गया है, तो उसके जोश व जज्बे की भी कोई इंतहा न थी। वो भी एक लश्कर लेकर निकला और बड़ी तेज़ी से उसने अपने भाई नूरुद्दीन जंगी की मदद के लिए अल रुहान शहर का रुख किया। लेकिन उस मौके पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मौजज़ाना अंदाज में अपने काम की इब्तिदा की। सुल्तान ने अल रुहा शहर पर पहुंचते ही इस जोर से हमले कर दिए कि जोसलीन दंग रह गया। और मजीद ये कि किले के अंदर जो मुसलमान मैसूर थे उन्होंने भी ईसाइयों पर तीरों की बारिश शुरू कर दी थी। इस तरह जोसलीन पर दो तरफा कयामत टूट पड़ी थी। शाम होते ही जोसलीन के हजारों लश्करी मारे गए और वो खुद अपने 20 सरकर्दा सरदारों के साथ अपनी जान बचाने के लिए एक बुर्ज में जा छुपा। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब उसके इस तरह छुपने का इल्म हुआ तो उसने उस बुर्ज को बारूद से गिरा दिया। जोसलीन किसी न किसी तरह से इस हमले से भी बचकर निकल गया, लेकिन जो दूसरे सरदार उनके साथ वहां पर छुपे हुए थे वो सब के सब मारे गए। इस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी फातेह हैसियत से अल रुहान शहर में दाखिल हुआ। शहर के अंदर जो ईसाइयों का लश्कर था सबसे पहले उसने सबको काट कर रख दिया। यहाँ से सुल्तान को इस कदर माले गनीमत मिला कि उसने अपने लश्करियों में तकसीम करने के बजाय मुतहद ताइफ मुसलमान अमरा को भी भेजे। इस शानदार फतेह पर मुसलमानों ने बड़ी मुसरत का इजहार किया। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का भाई सैफुद्दीन बड़ी तेजी से सफर करता हुआ अल रुहान शहर के करीब पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो उसे कुछ मुखबरों ने खबर दी कि उसके भाई ने अल रुहान शहर को फतह करके उस पर कब्जा कर लिया है और जोसलीन वहां से भाग गया है। इस पर सैफुद्दीन ने अपने भाई को मुबारकबाद भेजी और अपने लश्कर के साथ वहीं से वापस मुड़ गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने चंद रोज अल रुहा शहर में कयाम करके वहां के इंतजाम दुरुस्त किए और फिर अपने लश्कर का एक मजबूत दस्ता मुकर्रर करके बाकी लश्कर को वो लेकर हलब शहर की तरफ चल पड़ा। अल रुहान सियासी और जंगी एतबार से फिल हकीकत एक बेहद अहम शहर ख्याल किया जाता था और सलेबी इसको अपना मरकज बनाकर पूरे इराक और शाम पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे। जब नूरुद्दीन जंगी ने जोसलीन को ज़िल्लत आमेज शिकस्त दी और उसके पूरे लश्कर को मौत की घाट उतार दिया, तब पूरे यूरोप का गम व गुस्सा खोल उठा। यूरोप की हालत उस वक्त मजीद खराब हो गई जब अल रुहान शहर के पादरियों का एक गुरु फरियाद लेकर पापाए आजम की खिदमत में हाजिर हुआ और अल रुहान शहर की दर्द भरी दास्तान सुनाई। कहते हैं कि उन पादरियों से ये दास्तान सुनकर यूरोप की आंखों से अशक रवाना हो गए और उसने ऐलान कर दिया कि अर्ज़ मशरक के ईसाइयों की मदद करना खुदावंद मसीह की तमाम नाम लेवाहों का फ़र्ज़ अवलीन है। उसने यूरोप के हुक्मरानों को भी ये पैगाम पहुंचवाया कि अगर वो इस वक्त ना उठे तो यरूशलेम को भी अपने हाथों से गवा बैठेंगे। पोप का ये फरमान गोया सलेबी जंग का ऐलान था जिसने सारे यूरोप पर ज़बरदस्त हिजान सा पैदा कर दिया था। लिहाजा मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए यूरोप की सारी कुव्वतों ने बड़े जोश व खरोश से हथियार उठाना शुरू कर दिए। इन उन्हीं दिनों में यूरोप में एक राहिब उठ खड़ा हुआ। ये बड़ा शोला बयान था और तकरीर करने का खूब फन आता था। इसने अपनी तकरीरों से मुसलमानों के खिलाफ पूरे यूरोप में एक आग लगा कर रख दी थी। इस राहिब का नाम सेनेट बर्नार्ड था और ये बरगंडी का रहने वाला था। हालात की सितम ज़रफ़ी ये कि पहली सलेबी जंग की इब्तिदा करने वाला भी एक राहिब और दूसरी जंग की इब्तिदा एक दूसरा राहिब बर्नार्ड कर रहा था। इस राहिब की दुआदार तकरीरों ने यूरोप में वही की कैफियत पैदा कर दी थी जो पहली सलेबी जंग में पैदा हुई थी। अदना तबका के लोगों से लेकर बादशाह तक मुसलमानों के खिलाफ गेज़ व गज़ब में भर गए थे। इन दिनों यानी कि सन 1146 में फ्रांस के शेरोज़ी के मकाम पर एक ज़बरदस्त इज्तिमा हुआ। ईसाइयों के इस इज्तिमा में फ्रांस के बादशाह लोई हफ्तम ने भी शिरकत की। इसमें राहिब बर्नार्ड ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ज़ेर उगला और मुसलमानों के खिलाफ जंग करने की अपील की। इस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के बादशाह ने खुद बर्नार्ड के हाथों से सलेब ली और अपने लश्कर के साथ मुसलमानों पर हमला आवर होने का वादा किया।
ایک عیسائی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ وزی کی کانفرنس کے بعد گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر خالی ہو گئے اور اپاجوں، بیواہوں اور یتیموں کے سوا وہاں اور کوئی شخص نظر نہیں آتا تھا۔ باقی سب لوگ صلیب اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ راہب برنارڈ جرمنی گیا، وہاں بھی تقریریں کی اور جرمنی کے بادشاہ نے بھی اس سے صلیب لی اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی افتتاح کرنے کا وعدہ کیا۔ اب یورپ کے دو عظیم حکمران یعنی کہ فرانس کا بادشاہ لولائی اور جرمنی کا بادشاہ کانرڈ اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر ایشیا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنے دو بادشاہوں کے علاوہ امرائے بے شمار لشکریوں، سرداروں اور اپنے طور پر صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے رضاکاروں کی کوئی تعداد نہ تھی، یہاں تک کہ جرمنی اور فرانس کے کونے کونے سے صلیبی جنونیوں کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ یہاں تک کہ اس لشکر میں نیزوں اور ڈھالوں سے مسلح عیسائی عورتوں کی بھی ایک فوج شامل ہو گئی تھی، جس کی قیادت فرانس کے بادشاہ کی اہلیہ ایلز کر رہی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عورتوں کے اس لشکر کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ تھی۔ یہ سب مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئی تھی اور مسلمانوں سے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ان میں یورپ کی فاحشہ عورتیں بھی شامل تھیں، جن کی وجہ سے یورپ کی اکثر اوباش نوجوانوں کو ان عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے بھی صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی ترغیب ہوئی تھی۔ اب یورپ کا لشکر جرمنی کے بادشاہ کانرڈ اور فرانس کے بادشاہ لوئی کی سربراہی میں ایشیا کی طرف بڑھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یورپ سے آنے والے اس لشکر کی تعداد 9 لاکھ کا یہ لشکر یورپ سے چل کر پہلے قسطنطنیہ پہنچا۔ وہاں پر اس وقت مینوہل نام کا ایک شخص حکومت کرتا تھا۔ وہ 9 لاکھ کا لشکر اپنے شہر میں دیکھ کر گھبرا گیا، تاہم مذہبی ناطے کے تحت اس نے ان سے اچھا سلوک کیا، انہیں ہر ممکن امداد دینے کا یقین دلایا، لیکن یورپ سے آنے والے صلیبی بدمستیوں میں غرق تھے، لہذا قسطنطنیہ کے لوگ انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قسطنطنیہ کے یونانی باشندے جلد ہی ان سے بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ یہ بلا جلد از جلد ان کے سر سے ٹل جائے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے 9 لاکھ کا یہ صلیبی لشکر ایشیائے کچک کے مسلمان علاقوں میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔ سلطان مسعود کو جب صلیبیوں کے آنے کی خبر ہوئی تب اس نے مقابلے کی تیاری شروع کر دی اور اپنے لشکریوں کو پہاڑی کی چوٹیوں پر پھیلا دیا۔ سلجوقی جنگ کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے، لہٰذا جب صلیبی لشکر قریب آیا تب جنگجو سلجوقیوں نے چاروں طرف سے ان کے اوپر یلغار کر دی۔ یہ صلیبی جنگجو جو پہلے ہی رسد کی کمی اور دشوار راستوں کی وجہ سے سخت پریشان تھے، سلجوقی کی صورت میں اس بلائے ناگہانی سے بدحواس ہو گئے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح پٹ گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان مسعود سلجوقی نے یورپ سے آنے والے اس لشکر کے لگ بھگ 9 حصوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح یہ بچا کھچا لشکر ایک شہر نکیا میں جا پہنچا۔ مشہور عیسائی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ جرمنی کا بادشاہ اپنے کل لشکر کا صرف 10واں حصہ بچا کر اس شہر میں پہنچا، جبکہ فرانس کا بادشاہ بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ وہاں پر نہ پہنچ سکا۔ کہتے ہیں کہ اس شہر میں پہنچ کر فرانس اور جرمنی دونوں بادشاہوں میں ایک دوسرے کے گلے مل کر اپنی تباہی اور بربادی پر خوب روئے اور یہ عہد کیا کہ وہ دونوں ایک کٹھے فلسطین کو جائیں گے، لیکن جرمنی کے بادشاہ کے حوصلے پست ہو چکے تھے اور وہ دوبارہ کسی بھی صورت سلجوقی مسلمانوں کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چند دن گزارنے کے بعد وہ موسم سرما گزارنے کا بہانہ بنا کر واپس قسطنطنیہ چلا گیا، تاہم فرانس کا بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھا۔ احتیاط کے طور پر اس نے اپنے لشکر کے 2 حصے کر دیے، ایک حصے کو آگے رکھا، اس کی کمان اپنے ایک سالاری کے سپرد کر دی اور دوسرا لشکر اپنے پاس رکھا۔ فرانس کے بادشاہ کے لشکر کا جو حصہ آگے تھا اس کی کمانداری اس کا سالار جیافری کر رہا تھا۔ جیافری کو شاہ فرانس نے حکم دیا کہ ان کے آگے جو کوہستانی سلسلہ آ رہا ہے وہ اس کی چوٹی پر جا کے ٹھہر جائیں۔ لشکر کے اس اگلے حصے میں فرانس کے بادشاہ کی ملکہ ایلز بھی سفر کر رہی تھی، لہذا اس نے جیافری سے اصرار کیا کہ ہمیں سامنے نظر آنے والی سرسبز و نشیبی وادی میں قیام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دور سے بڑی ہی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ لہذا فرانس کے بادشاہ کے حکم کے خلاف ملکہ کے کہنے پر اپنے لشکر کے ساتھ جیافری نے نشیبی وادی کا رخ کیا۔
जो ही उसने पहाड़ी के बुलंदी को छोड़कर नशीबी वादी का रुख किया तो सल्जोकी लश्कर जो कि गांठ लगाकर बैठा था, उन्होंने उस चोटी के ऊपर कब्जा कर लिया। पिछले हिस्से की क़यादत क्योंकि खुद फ्रांस का बादशाह कर रहा था, लिहाजा उसको उस वाक़ये की खबर न हुई थी। चुनाचे उसके सालार जियाफरी ने कोहिस्तानी इस सिलसिले की चोटी पर क़याम करने के बजाय नशीब वादी की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। वो इत्मीनान से उसी कोहिस्तानी सिलसिले की चोटी की तरफ बढ़ा। जो ही ये लोग सल्जोकियों की जद में आए तो वो अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हुए उन पर टूट पड़े और हजारों सलेबियों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। फ्रांस के बादशाह के 30 नामवर सालार जो कि इसके माफज दस्ते में शामिल थे, उस मार्के में एक एक करके मारे गए और खुद फ्रांस का बादशाह बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता अपनी जान बचाकर अपने कुछ बच्चे कुछ लश्करियों के साथ भाग निकला और अपने लश्कर के दूसरे हिस्से से जा मिला। कोन्या के सुल्तान मसूद सल्जोकी के हाथों खूब पिटने के बाद फ्रांस का बचा खुचा लश्कर एक करीबी बंदरगाह पहुंचने में कामयाब हो गया, जिसका नाम अतालिया था। यहाँ से फिर लोही बादशाह ने अपने लश्कर के साथ सफ़र शुरू किया और मशहूर शहर अनाताकिया पहुंचकर उसने जब अपनी लश्करियों का जायज़ा लिया तो उसे मालूम हुआ कि उसका 3/4 लश्कर रास्ते में तबाह व बर्बाद हो चुका है और सिर्फ 1/4 उसके साथ अनाताकिया पहुंचने में कामयाब हुआ है। अनाताकिया में उस वक्त एक शख्स रेमंड हुकूमत करता था और ये फ्रांस के बादशाह की मलका एल्स का चाचा था। रेमंड ने फ्रांस के बादशाह और उसके लश्करियों की ऐसी फराख दिली से कातिलदारी की कि वो अपनी गुज़श्ता मुसीबतें सारी भूल गए थे और यूरोपी औरतें जो कि लश्कर में शामिल थी, जब वो अनाताकिया पहुंची तो उन्होंने शर्म व हया को बालाए ताक रखते हुए अनाताकिया में बेहयाई का वो खेल खेला कि अनाताकिया के लोग दंग रह गए। मगरबी मोरखीन सलेबी जंग में शामिल औरतों की हवस रानियों का बड़े दुख के साथ जिक्र करते हुए लिखते हैं कि दूसरी सलेबी जंग की नाकामी की एक वजह लश्कर में शामिल ये यूरोपी औरतें और बदकारी भी थी। इन औरतों की वजह से अनाताकिया के बादशाह रेमंड और फ्रांस के बादशाह लोही में बदमज़गी पैदा हो गई थी और लोही अपने लश्कर को लेकर अनाताकिया कूच करने पर मजबूर हो गया। बादशाह लोही अपने लश्करियों के साथ यरूशलेम पहुंचा। ईसाइयों ने उसकी आमद पर बड़ी खुशी मनाई और इसी इसना में जर्मनी का बादशाह जो कि खौफ के मारे वापस कस्तंतुनिया चला गया था, उसे जब खबर हुई कि फ्रांस का बादशाह यरूशलेम चला गया है तो वो खुशकी के रास्ते खुद भी यरूशलेम पहुंच गया। यूरोप के इन दो ताकतवर हुक्मरानों की यरूशलेम में इकट्ठे हो जाने से ईसाइयों को दो चंद हो गई थी। कहते हैं कि ये दोनों बादशाह यरूशलेम में मिले और तौबा इस्तगफार करके मुसलमानों के खिलाफ एक मरतबा फिर जंग करने का अहद किया। उन दोनों यरूशलेम का बादशाह बाल्डोन सालिस था। वो अपनी तख्त नशीनी के दिन से ही यरूशलेम की सल्तनत को वसी करने का ख्वाब देख रहा था। अब जो उसने फ्रांस और जर्मनी के बादशाहों की मुतहद कुव्वत अपनी पुश्त पर देखा तो उसकी दिल में मुल्क गिरी की वो ख्वाहिश एक मरतबा फिर जिंदा हो गई। लिहाजा तीनों बादशाहों ने मिलकर ये फैसला किया कि मुसलमानों के ऊपर कारी ज़रब लगाने के लिए सबसे पहले दमश्क शहर पर हमला किया जाएगा। तीनों बादशाहों का मुतहद लश्कर तयशुदा मंसूबे के तहत मुसलमानों के शहर दमश्क की तरफ बढ़ा और रबीउल सानी के महीने में हिजरी 548 में ये लश्कर दमश्क के सामने पहुंच गया। उन दोनों दमश्क शहर के 3 एतराफ में मिट्टी के मजबूत फजीले बनी हुई थी और एक तरफ गुंजान बागों की इस कदर कसरत थी कि कोई भी बड़ा लश्कर उनमें से आसानी से ना गुजर सकता था। सलेबियों ने उस तरफ से शहर का मुआसरा कर लिया। मुसलमानों की बदकिस्मती के उन दोनों दमश्क पर एक शख्स मुजीरुद्दीन की हुकूमत थी। ये बड़ा नाअहल आदमी था। उसकी नालायकी की वजह से सियाह व सफ़ेद का मालिक उसका वजीर मोइनुद्दीन बना हुआ था। मोइनुद्दीन बहरहाल मुजीरुद्दीन से ज़्यादा बेहतर था। उसने दमश्क पर जोश अवाम और उलमा की मदद से कई माह तक सलेबी हमलावरों का मुकाबला किया। इस दौरान ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान कई खून रेज झड़पें हुई। इन झड़पों के दौरान दमश्क के चंद उलमा पुरजोश अंदाज में जंग में हिस्सा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद होने वाले इन उलमा में इमाम यूसुफ सर फहरिस्त हैं। वो बेहद बूढ़े हो चुके थे। मोइनुद्दीन ने उनको लड़ाई से रोकना चाहा, लेकिन उनकी गैरदीनी ने गवारा न किया कि उनके घर यानी कि दमश्क शहर के दरवाजे पर जहाद हो रहा है और वो इसमें शिरकत से महरूम रहे।
लिहाजा वो कुरान मुक़द्दस की तलावत करते हुए सलेबी लश्करों में घुस गए और बूढ़ा होने के बावजूद मर्दाना वार जंग करते हुए दमश्क के कई लश्करियों को मौत की घाट उतारने के बाद शहीद हो गया। सलेबी लश्कर क्योंकि तादाद और कुव्वत में बहुत ज्यादा था, उसका दबाव दमश्क पर इस कदर बढ़ गया कि एक दिन वो शहर से मुतसल एक करीबी मैदान में पहुंच गया। दमश्क के हुक्मरान मुजीरुद्दीन के पास अब इसके सिवा और कोई चारा ना रहा था कि वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उसके भाई सैफुद्दीन जंगी को अपनी मदद के लिए पुकारे, क्योंकि उनकी ज़बरदस्त कुव्वत ही सलेबियों का सर तोड़ सकती थी। जब मुजीरुद्दीन ने दमश्क से अपनी मदद के लिए नूरुद्दीन जंगी और सैफुद्दीन जंगी दोनों भाइयों को पुकारा, तब सैफुद्दीन जंगी ये पैगाम मिलते ही अपना एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर दमश्क शहर की तरफ चल पड़ा और दूसरी तरफ नूरुद्दीन जंगी भी अपने साथ एक बड़ा लश्कर लेकर हलब से बड़ी तेजी के साथ दमश्क शहर की तरफ चल पड़ा। हम्स शहर के करीब सैफुद्दीन और नूरुद्दीन दोनों भाई आपस में मिल गए। अब दोनों भाई मिलकर सलेबियों पर एक भरपूर ज़रब लगाने के लिए तैयार हो गए थे। उधर सलेबियों ने इन दोनों भाइयों की लश्कर की आमद की खबर सुनी तो उन्होंने खैरियत इसी में जानी कि फिलफौर दमश्क से अपना मासरा उठा ले। लिहाजा वो रात के वक्त दमश्क शहर से यरूशलेम की तरफ भाग गए। मगरबी मोरखीन सलेबियों की शर्मनाक नाकामी का सबब ईसाई सरदारों की बाहमी नफाक और नाइतफाकी बताते हैं। दमश्क से नाकाम होने के बाद ईसाइयों के लश्कर ने मुसलमानों के शहर अस्कलान का रुख किया और उस पर हमलावर होने का फैसला किया। वहाँ भी उन्हें कामयाबी ना हुई। जर्मनी के बादशाह ने जब देखा कि इतना बड़ा लश्कर होने के बावजूद किसी भी मकाम पर उन्हें मुसलमानों के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं हो रही, तब वो इस हंगामा खेजी से बेजार हो गया और नाकाम और नामुराद अपने लश्कर को लेकर अपने वतन वापस चला गया और वहाँ पर फ्रांस का बादशाह शर्म व जिल्लत के बायस कुछ अरसा फ़लस्तीन में ही क़याम किए रहा। उसने भी अंदाज़ा लगा लिया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता, लिहाजा वो भी वापस यूरोप चला गया। इसी तरह यूरोप से उठने वाला ये तूफान नाकाम व नामुराद जिधर से आया था उधर ही चला गया।